जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मोर बड़ भाग्यर कथा मो यूट्यूब चैनल माध्यम आसी आज आपण पाखक जड़े बहुत बड़ लोक जड़े ज्ञानी मानी सार आमर से सार घर को आसी साक्षात्कार नापी पाखे बसबार मोर भाग्य ना आज किंतु भारी सौभाग्यर दिन मोर भाग्य मु आशीर्वाद नाक आसी गोटे साक्षात्कार नाक जो यात्रा प्रथम पाद देती नाटक मु काम तो करी से नुआ थी देखिबार सुजोग पाई आउ से नाटक सहित संश्लिष्ट थी आज से सार घर को आसी से सार आमर घर भद्रक जिला कलार माटी पुण्यमाटी आमर कोठार छक पाखे घर मु आसी से सार सहित साक्षात्कार नाकू आसतु से सार सहित किसी वार्तालाप करवा से सार को देखिले आपण भाविए आज मुझे कौटी पहुँची सार होती जड़े यात्रार महान निर्देशक जो यात्रा ओडिशा रे सुपरहिट हाउ हाउ हो चली संपूर्ण रेकर्ड सृष्टि कर चली ओडिशा रे सेमती डिटेक्टिव डायरेक्टर श्रीजुक्त बादल सिकदार सार आसंता सहित टे आलोचना करिया। जय जगन्नाथ सार प्रणाम आउ जाओ बड़ खुशीर कथा मत भारी आनंद लगुच आज आपण पाखे बस पड़ी आउ एकाधार आपण मोर गुरु आउ तेणु आपन को जो देखिली मंच उपरे मु कोठा रंग मंच उपरे भारी खुशी हो गली जे सार आसछन्ती टे देखा करी पाद धूली नेबी आउ आप जापार थे मत ठीक से मो विश्वरंग महल साउंड क्रिएट करी डिजिटल डॉल्बी डिजिटल क्रिएट करी जो आपन मोर जज थिले प्रथम हीरालाल फाउंडेशन प्रथम अवार्ड फंक्शन ले आपन जज थिले मु आपन गोटे प्रश्न करथिली सेतेबेले जे कहीं से वर्ष नुह ता पर वर्ष आपन को पचारथिली सारे कहीं मु अवार्ड पाइलिनी कौन मोर प्रॉब्लम रहा आपन को कौन भूल रहा कौन जो आपन मत जजमेंट रू काटिदेले जे मु सिलेक्ट हो पार्लिनी आपन मत से कही बापा मु तुमको आशीर्वाद करुँची तुमको मु ऑलरेडी अवार्ड दे सारी कि माने सिलेक्शन कर सारी तमें यहीटा कौन पाईगला से तो कहीहबनी नेक्स्ट टाइम तुम देख चेष्टा कर निश्चित पाइब तेणु मो मतरे तुम सिलेक्टेड आउ सेटा भारी मत खुशी होता मो परिचय होची सेतिकी आपन मत जानते मुझे टूना साउंड ऑपरेटर आज्ञा आउ मु तो कलाकार नुहे आपन मत चिन्ह पारे यहाँ जो बड़ कथा आउ आपन घर को आसी बहुत खुशी कथा आपण उड़िया लोक तो नुह आपन ना बंगाली जदिओ आज्ञा मो गोसापा आज्ञा से आम एठू आसते जशोर जिला बर्तमान बांग्लादेश आज्ञा एठिके आसते कोठार रही कौन आसते आसी से तोड़े सब बंगाली मैंने आसुले अच्छा 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 रहिले मोबाइल काले चाकरी बाकरी करिया ना ना निजे कि जमी बाड़ी ये सब बहुत थिला तापर से दिन ठू आमे ओडिया माध्यम रे पढ़ीचु बेंगली मु पढ़ी जाने लिखी जाने अलग कथा किंतु आपन क्वालिफिकेशन ओडिया रे ओडिया आम घर समस्त ओडिया रे अच्छा 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 आपन फैमिली माँ तो गलेनी माँ गलेनी मो स्त्री गलेनी आउ दीपुओ दीझियो भाई भाई फैमिली आउ भाई फैमिली कोठी एठी रहंती ना ना मो सान भाई फैमिली रहंती कलिकता रहंती आज्ञा अच्छा आपण पाठ केते पढिचंती मु आज्ञा बीए पास करचंती बीए पास करवा समय रे आपण कोन अभिनय तो आपण करनांती प्राय ना करिचंती बहुत नाटक रे करिछि अच्छा खाली सेतिक नहीं शुणु जे मुझे बालेश्वर थी आज्ञा रविवार मुझे पड़े जाऊली कलिकता आज्ञा शनिवार रात जीवी से ट्रेन ना रविवार गोटे नाच ड्रामा क्लास से जन भद्रलोक करते मु बसे देखे से मोर या उपरे गोटे आग्रह आसला किसी शिखिली से मो डायरेक्शनटा से बेंगल स्टाइल मु नाटक अभिनय कर बेस्ट अभिनय है शाहजहान रोल आज्ञा 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 शाहजहान रोल ऐतिहासिक चरित्र शाहजहान से रोल मोर बेस्ट चरित्र
ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୌଲତ ଖା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହିରୋ ବି କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ। କେତେ କ'ଣ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ନାଟକ ଲେଖିଛି ଖୁବ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ କରେ। ଏଡିଟିଂ କରେ। ସେ ରାଇଟର ଯିଏ ବି ଆସୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବସିବି ତାକୁ ବାଗେଇବି, ଏଇସବୁ କଥା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନାଟକ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପାର୍ଟିରେ ତ କରିଛି, ଖିଆଲ ହଉନି, ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କମାଉଥିଲା ପୁରା ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ଝିଅଟି କିଏ, ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ନାଟକ, ଆଉ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋମା ପେଣ୍ଡେଲ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଚରିତ୍ର ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗଦା ଦାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ପଢୁଆ ବଛଦା ତାଙ୍କର। ଗୋଟେ ହାତ ବାହାରୁଥିଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ହାତ ବିରାଟ ହାତ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇଏ ହେଉଥିଲେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ। ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ଆପଣ ବତେଇଥିଲେ? ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋମା ସେଟିଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ବତେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ସତ୍ୟବାନ ନା କିଏ କରିଥିଲା? ସତ୍ୟବାନ ଭାଇ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜମ ପାଖରେ ସ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାମ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବରାଦ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ ଯାତ୍ରା ଅଛି କି ନା ଘରେ ରହିଲେଣି? ଘରେ ରହିଲେ ବସ୍ ହେଇଗଲା। ନା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରୁ ସାଇକ୍ଲୋମା ହଜିଗଲା, ସାଇକ୍ଲୋମା LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାତ୍ରାରୁ ଥିଲେ ସଚିବାନନ୍ଦରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ନାଟକ ଆଗ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ତାମସା ଆଗ? ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ମୋଗଲ ତାମସା ଆଗ ହୋଇଥିଲା ନା ନାଟକ ଆଗ ହୋଇଥିଲା? ନାଟକ ଆଗ। ମୋଗଲ ତାମସା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା? 300 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ତା ଦେହରେ ନାଟକ ହବ ଏ ଧରଣ ନଥିଲା। ଧର ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ହଉଛି, ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ମିଶିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାଳ୍ପନିକ ଇଏ ଭାବରେ କିଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଡାଇଲଗ ଲେଖା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇଲେ କଲେ, ତାପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କରିବା, ଏକୁ କରିବା। ତାପରେ ମଞ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମଞ୍ଚ ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ତ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚଟା ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ବାଲା ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ହୁଏ ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଭଦ୍ରକଟା ମୋଗଲବନ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋଗଲ ମାନେ ଆସି ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ କଲେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଇଏ କ'ଣଟା ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ କରେ ନାଟକ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀ ଉତ୍କଳ, ସେଇମାନେ ଆସିଲେ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଲେ ମୁନ୍ସିବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋଗଲକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନାଟକ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ, ଆମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ବର୍ଗୀମାନେ ଲୋକଙ୍କର କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗୀ ଶାସନ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲାନି, କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନାଁ କରେ ନା ନଗସପୁର ବର୍ଗୀ ଉତ୍କଳ, ସେଇଟା ଏଇସବୁ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ନାଟକ ହେଲା, ଚାଲିଲା, ନାଟକ ଚାଲିଲା। ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୋ ଅଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ, କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ସେଇଠି। 1958 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆଗ ମୋଗଲ ତାମସା 300 ବର୍ଷ ନା, ଇଏ ଆଗ ନାଟକ। ମୋଗଲ ତାମସା ଯଦି 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା ଆଗରୁ ତ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧରଣ ନାଟକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଇ ଧର ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୃଷ୍ଟି ସେ
किछिटा परिवर्तन ହେଇଛି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଞ୍ଚ ହେଲା ମଞ୍ଚ ହଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଟକ କହିବା ନୁହେଁ ସେ ସର୍କସ୍ ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ସିନେମା ଥିଏଟର ଆଜ୍ଞା ଏଟା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନଗଜପୁରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଆଉ ଜନତା ଥିଏଟର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସଚି ଦାସ ଭୋଳାନାଥ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାତଶଙ୍କ ନା ନା ଇଏ ନା ନଗଜପୁରର ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ସେ ମାଲିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାଇକ୍ଲୋମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଏଟରରେ ସାଇକ୍ଲୋମା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନଥିଲା ଇଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାମା ଗୋପୀଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂତନ ସିଏ ଆସି ଇଏ କଲେ ଆଉ ଇଏ ଡୁଏଟ୍ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ କରିଥିଲେ ବକମା ବକମା ଏକର ପାତ୍ରା ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଡୁଏଟ୍ ଅଲଗା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତ ତଫାତ ହେଉଛି ଏକା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରାହେଉଥିବ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ କ'ଣ ନଷ୍ଟବର୍ଷୀ ନଷ୍ଟବର୍ଷୀ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି କଥା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ କେଉଁ ନାଟକ କରିଥିଲେ ସୀତାର ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ଗଲେ ଯାଇଥିଲି ନା ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନା ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ବୁଝୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ କଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ସେ ଥିଏଟର କାର୍ଡ଼ ନାଟକ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଥିଏଟର ନାଟକ ହେଲା ଥିଏଟର କାର୍ଡ଼ ନାଟକ ତାକୁ ଦେଖି ଏତେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାକୁ ନେଲେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖା ତାପରେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛି ତ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇପାରେ ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଗଲ ତାମସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭଲ ରକମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ଆମେ କରୁଛୁ ମୁଗଲ ତାମସା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍ଥାଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ମୁଗଲ ତାମସା ସଂକେତ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ହେଉଛି ସଂକେତ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି ତ ମୁଗଲ ତାମସା ଆପଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଗଲ ତାମସା କରିବା ପାଇଁ ନା ହଁ କହୁଛି 1988 ମସିହାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଟିଭି ସେଣ୍ଟରରୁ ଟିଭି ଡାଇରେକ୍ଟର ଦାଶରଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାମା ଟିଭିର ଡ୍ରାମା ସେକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯାହା ହେବ କମିଟି ଥାଏ ଡିସିସନ୍ ହେବ ତାକୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ ବିରାଟ ଇଏ ବିଜୟ ମିଶ୍ର କହିଲେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ମୋର ଅତି ବନ୍ଧୁ ଜଣ ସିଏ ଦାଶରଥ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ବାଦଲ ସିଂହ ଦେଖା କରିବ ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିବେ ବିଜୟକୁ ପଠେଇଛି ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣେ ନା ମୁଗଲ ତାମସା ସମୟରେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ 2 ମାସ ସମୟ ନେଲି ନେଇକି ସାଇ ସାଇ ବୁଲି ଯେଉଁ ମୁଗଲ ତାମସାର ପୁରୁଣା ଅଭିନେତା ସବୁ ଥିଲେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କାହାକୁ ଅଫିମ ଦେବା ଏମିତି ଦେଇକି ସବୁ ଏକଜୁଟ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ମୁଗଲ ତାମସାର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଆଗେ ଜାଣିନେଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇଆ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ନାଟକ ଲାଇନ୍ ଲୋକ ତେଣୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଗଲ ତାମସା ଏତେ ରିଫାଇନ୍ ୱେରେ ହେଉନଥିଲା ଏଇ କରୁଥିଲେ ରାତି ସାରା କରୁଥିବେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କଲି ଯେ ଜଣେ ବସିକି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ତେଣୁ ରିଫର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ସାରା ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ମ ଚାରିଆଡ଼େ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ନାଟକରେ ନାଟକ କରୁଛୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କରୁଛୁ ମୁଗଲ ତାମସା ସେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଫୁଲବାସୀ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଭେସ୍ତି ସଫାସଫି କରିଦେଉଛି ଭେସ୍ତି ପାଣି ଦେଉଛି ଏଇସବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଛି
ଓହୋ ସେଟା ତାଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଟୋଟାଲ ମୋଗଲ ତାମସା କରାହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ଇଏ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଆଗେ ଏମିତି ଚାଲୁନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋଗଲ ତାମସାରେ ଫୁଲବାଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଡଲା ଧରିକି ଆସେ ସିଏ ଦିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୀତ ଦେଇକି ଆମେ ନାଟକୀୟ କରିଦେଇଛୁ ଶେଷରେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଆସେ ଦହି ବିକିକି ଆସେ ବିକି ଆସେ ତା ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତେଣୁ ମୋଗଲ କହନ୍ତି ମୋଗଲ ତ ନିଜେ କହନ୍ତିନି କିଛି କାହିଁକିନା ସେ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣେ ସେ ପାର୍ସିରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି ଚୁବ୍ଦା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆଉ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିରି ଆପଣ ସେ ଭାଷାଟା କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ମନେ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ এটা তো ওড়িয়ার কইদেলে আপন টিকে সেই ভাষার কହୁনাহাନ୍ତି শুনিয়া পাই না না স্টোরিটা ন কইলে স্টোরিটা তো কই হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তারপরে সব কইলে যে ইয়ে কইলে ओ चुपता तंगास्टा कले ओ दहीवाली हमारा मिर्जा मिर्जा आपका पर बहुत खुश हो गए और आशिक हो गए वो बोलते हैं आप एक रात यहाँ डेरा में ठहर जा से विरोध कर अच्छा अच्छा विरोध कर मोगल भी कही मु कम ने हो जा हो शेष गोटे पक्षी वाला आसी से दिल्ली रू पक्षी बिकी 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 पक्षी वाला बुझ पक्षी जो से आसी खबर देती आपका दिल्ली का कोठा जल गया बेगम मोई कैसे मोई आग में जलकर बेगम मोई माने बुझ पाइली स्त्री हाँ मरी गले बेगम बुझ पाइली किंतु स्त्री जली गले हाँ अच्छा अच्छा मुई पा ये कहे हेटू अफसोस होइची अफसोस मोगल कहती चौबदार कहें चलो भाई ये मुगल साहब का बेगम मोई हम अब दिल्ली लौट जाएंगे तापर गौड़ा आसी गौड़ा आसी कही पिटी कौन है मुझे चारिआड़े खोजुती तो छुआ पिला सब आम हराण तो आसी मोगला खाइलु खाइलु गाँव में साई भाई मुँह टेक से कही ना तुम विश्वास कर मोगल मु कि कही नहीं कि मत छुई भी नहीं आठू गोटे गुमास्ता आसी कौन है कौन है ना ये शांते मोगल मत कि छुई नहीं मुझे पैसा आसे सीना चली आसली किंतु सी जो मते रात्रि एठी रही कहला ये समय खबर मिलला जे ता स्त्री मरी जाइए हेठू ये कह देख लो एटा मेसेज देख लो पर स्त्री ऊपर नजर करले अच्छा अच्छा एमती अच्छा मुगल तामसारे केतुटा भाषा व्यवहार करा होता चारिटा कौन कौन भाषा पारसी आज्ञा उर्दू आज्ञा हिंदी और पांचटा हला पारसी उर्दू हिंदी बंगला ओडिया अच्छा पांचटा भाषा व्यवहार करा गीत भी विभिन्न धर ये चरित्र बंगाली चरित्र बंगाल गायब आ गोटे हिंदी गायब किए ओडिया गायब अच्छा अच्छा एमती फुलवाली हाँ तो पानवाली माने ओडिया आपण कौन मुगल तामसा निजे लेखती ना लेखा थिला मत बागड़ी मुगल तामसा कौन गोटे विषय वस्तु सब वर्ष हुए सब वर्ष से तार परिवर्तन नहीं किसी परिवर्तन से गोटे अच्छा गोटे भाषा गोटे विषय वस्तु जो मुगल तामसा आउ ओडिशा तो कौटी होनी ना केवल भद्रक तेणु से गोटे विषय वस्तु सब वर्ष हो सब मास यही मास आम 4टा प्रोग्राम है ना ना जो मुझे देखी 14 वर्ष तले जटणी रे देखी मुगल तामसा से विषय वस्तु आज भी चली आ परिवर्तन किसी ना परिवर्तन कर अच्छा परिवर्तन करनी केवल कलाकार परिवर्तन प्रोडक्शन विभिन्न बात किए बागे पड़ो आप निजे से मुगल तामसा लिखिं निर्देशित दिखती लिखी नहीं मु एडिटिंग बेले बेले अभिनय आउ एबे यात्रा को जाऊना बयस हेलानी बोली जाऊना 84+ एज अच्छा स्वास्थ्य टिके स्लिम अच्छी बोली आप चाल बुलू सब कर मोटा सोटा होता चाल बुलू भी कर हाँ संपूर्ण सुस्थता अच्छा भल अच्छा ठाकुर आपन रखु भल कर रखु
ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛି ଟିକେ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ତମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ଅଭିନେତା ବା କଳା ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେଉଛି, ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କର। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟେ ନେଇପାରିବି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ବାଦଲ ସିକଦାର କହିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉଛି ସିକଦାର ପରିବାର, ବାଦଲ ସିକଦାରଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସିକଦାର ଟାଇଟଲ୍ କାହାର ନାହିଁ। ହାଲଦାର ଟାଇଟଲ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଘର ଏଇଠି ବୋଲି ସେଇଠି ପଚାରିକି ଆସିଲେ ବୋଧେ? ହଁ ମୁଁ ସେଠି ବୁଝିକି ଆସିଲି, ମୋତେ କମିଟି ବାଲା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏଠି। ହଁ ଆଉ ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କ'ଣ ବସିକି କିଛି କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ? କ'ଣ ଲେଖୁଛି ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବନ୍ଧ। ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକ ରାଇଟର କିଏ ସୁଦାମ ସାର୍ ଥିଲେ? ନା, ଆଉ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ସୀତା କ'ଣ ସୀତାର ସିନ୍ଦୁର, ସୀତାର ସିନ୍ଦୁର, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ହଁ ତାଙ୍କରି ନାତି ହେଲା ପ୍ରଭାତ। ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ବସିକି 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ବୁଝିକିରି ଆସିଛି। ବିରାଟ ଲୋକ ସେ। ତାଙ୍କ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କି ଆମର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଛି ଛାଡ଼ିବି। ସେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ସେ ସାଙ୍ଗ, ତା ଛଡ଼ା ଏ କଳା ଲାଇନ୍ ଲୋକ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲେ, ବିଷାକ୍ତ ଦୁନିଆ। ମୋତେ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଦେ। ନା ସାର୍। କହିଲେ ନା ମୁଁ ବସିଛି, ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେ। ଏମିତି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଲା ବି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି। ହଁ ସେ ବସନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଛି ଖରାପ ଭାବରେ? ହଁ ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଏଡ଼ିଟିଂ ହୁଏ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସୁ। ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକିନା ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସମାନୁପାତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାକୋଠା ଝିଅ ଦେଖିଲେ, ସେ ରାଇଟରକୁ ବସେଇକି ଲେଖିଲି ମୁଁ। ସେ ତ ରବି ସାହୁ, ରବିର ନାଟକ ବହୁତ ମୁଁ କରିଛି। ତାର ମୁଁ କହିଥିବି ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବ, ସିନୋପସିସ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବ, ଗୋଟେ କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହି ପୂଜା ହେବ, ଗୋଟେ ସିନ୍ ଲେଖିଥିବ, ଆଉ ଲେଖିବ ଡେଲି ଲେଖା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ରବି ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଏବେ? ହଁ, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ। ତାକୁ ମଣିଷ କିଏ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଜାମଝାଡ଼ି ପରା? ଜାମଝାଡ଼ି, ସେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛି। ଭଦ୍ରକ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଶାଗୁଣା ବସି ଡେଣା ବେଲେ ନାଟକ କାହାର ତାଙ୍କରି? ତାର କାହାଣୀ ବହୁତ। ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କି, ଶାଗୁଣା ବସି ଡେଣାମେଳି ନାଁଟା ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶଶୀ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ବସିକି ଡାକିଛି, ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଇଥିଲା ସେ ପାର୍ଟିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପାର୍ଟିଟା ଏଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, ବିରଜା ଅପେରା ନା। ଆଚ୍ଛା 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 ବିରଜା ନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନେଇକି ବୁଲିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, କୋଉଠି କରିବା, ଜନତା ଥିଏଟରକୁ ଗଲା। ଜନତାରେ କେବଳ ଶଶୀବାବୁ ଛଡ଼ା କେହି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ କହେ ଏଇ ନାଟକଟା ଦିଅ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ କ'ଣ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ମା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଠି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କର। ଏଇତ କଥା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ। ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ରବି ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାକୋଠା ଝିଅଟି କିଏ? ନା ତା ଆଗରୁ ଆଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ସେଇଟା ଆଉ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ? ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। କଲେଜରେ, ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ପାଠ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ।
अंध रोलटा गोटे अंध रोल से करथला मु ताको फास्ट कली एटू मु कहली कौन से आसी पहुँचला घरे घरे माने भद्रक घरे भद्रक घर अच्छी कौन सार मत तो कहीं देले मु कहली अंध हम कौन ये रंग लगे अंध हम अंधर सुंदरता कौन अच्छी से कहीं लगे से अलता कौन कला कौन से केमी जान मु कहली मन करे कोई कथा कहू मन कर यार कथा कहू एई रकम कथा कहू हां से कथा हां ठीक कथा से एडमिट कला पर तापर तो मोर अति घनिष्ठ हे गेला अच्छा 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 हां एई सब कथा ताले जाऊ मु आसिकी आपन सहित बसिली कथा आली बहुत कथा जानिया को मिलला आउ तेणु आपण चाकरी कौन पोस्टाल थिले चाकरी सरिया पर्यंत चाकरी करथिले ना वॉलंटियर रिटायर सरिया पर्यंत थिले मोर 2001 रे रिटायर करले हां आज ठो ना हां अच्छा से चाकरी पीरियड भीतर भी सब काम करियो पड़ो नहीं कि जाय बेसी जाई पारे ना कोन करिया तेणु आउ एबे भद्रक जाउजंती केवल मुगल तामसा पड़ले सांकर जानती मीटिंग फिटिंग हुए से आसी नहीं जानती ना कोन केमती जानती ना मो जीबी बस से तापर सेठो हम जीबो अच्छा 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 आ सेठी मो झियो घर हां भद्रक झियो पो कते जण कहले मु दुई झियो दुई पो हां झियो घर अच्छा हमर भी भद्रक रे गोटे घर अछि हां हां से घर के रहउजंती मु से घर को जाई छी केबे मु जाईतिली मो पिला बेले जाईतिली से सागर कन्या पीरियड रे मु जाईतिली आपन घर को से जाइली सी चाल घर दुई साइड थाए आप घर से भितर मुझे से घर को बहुत भितर घरटा हाँ मोर मन पड़ी जाइली से घरे किए रोच बर्तमान ना भड़ा लगी भड़ा लगी ये सब कथा ताले बर्तमान हौ हौ जाओ आप जातु टे खा पी करेंगे मुझे पड़े कौटी ओहो खाई जुए ना खाई हौ 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 ठीक अच्छे जाओ आपण को आशीर्वाद आपण शुणु शुणु आपण बसन टिके मनीष कौन आपण होचंती हमर गुरु जा शुणु आपण पाखरे छिड़ा हमारा मोर योग्यता ना टिके बसीची बड़ कथा आपण आशीर्वाद करंतु आ ये कथा भारी खुशी लागिला आपण सहित माने मो यात्रा आरंभ पीरियड रे मो पसंद करिया जो नाटक देखिली जो क्रिएटिविटी जो सब माने आजिर दुनिया रे करवा बहुत कष्ट से जो टेक्निकल उपरे काम टेक्निकल नाटक सहित टेक्निकल काम करवा बहुत कष्ट भारी पसंद होता मत ये मुझे कहली देखली जो आपको भारी खुशी होली आउ मुझे जीवी सारू देखा करी सार घर विषय टे पचारि बुझी दर्शक शुणी ये कथा रही भल हाँ